میں محمد علی ہوں، ایک آزاد نام۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے کسی بھائی کو ماروں۔ ایک ریستوران میں انہیں اور ان کے دوستوں کو اس لیے سروس نہیں دی گئی کیونکہ وہ سیاہ فام تھے۔ یہ محمد علی کی طرف سے ایک اور بغاوت تھی، اور کھلم کھلا بغاوت۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رنگ میں داخل ہونے کے بعد محمد علی عالمی چیمپئن بن کر ہی رنگ سے باہر نکلا۔ وہ خواتین کی باکسنگ کے خلاف تھے، لیکن ان کی بیٹی باکسر بنی۔ وہ باغی واقعی عظیم تھا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے کسی بھائی کو ماروں، یا کسی گہری رنگت والے کو ماروں، یا کسی غریب بھوکے کو ماروں، اور اس لیے ماروں کہ عظیم امریکہ مزید سربلند ہو جائے۔ اور انہیں کیوں ماروں؟ انہوں نے کبھی مجھے کالا نہیں کہا، انہوں نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، انہوں نے کبھی میرے پیچھے کوئی کتے نہیں چھوڑے، مجھے میری قومیت سے محروم نہیں کیا، یا میرے ماں باپ کو قتل نہیں کیا۔ میں ان غریبوں کو کیسے مار سکتا ہوں؟ مجھے جیل لے جاؤ بھائی، مجھے جیل لے جاؤ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو دنیا کے عظیم باکسر محمد علی نے اسلام قبول کرنے کے 3-4 برس بعد امریکی حکومت کو کہے، جنہوں نے اسے ویتنام کے خلاف جنگ میں فوجی خدمات سر انجام دینے پر مجبور کیا تھا، جس سے علی نے اخلاقی وجوہات کی بنا پر یکسر انکار کر دیا۔ وہ ویتنامیوں کی بجائے سفید لوگوں کو اپنا دشمن کہتے تھے۔ محمد علی نے غالباً نسل پرستی کے خلاف بغاوت کے طور پر اسلام قبول کیا، اور عمر کے آخری دور میں وہ صوفیانہ تعلیمات کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ان کے جنگ سے انکار کو غداری کہا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ آگے چل کر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محمد علی کے دل میں بچپن سے ہی کچھ کرنے کی امنگ تھی، کچھ نیا کرنے کی۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتے تھے۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کے لیے سر اٹھا کر جینا قدرے ناممکن تھا، تاہم ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ عظیم ترین باکسر بن جائیں گے، اور باکسنگ ہی ان کا ذریعہ معاش ہوگا۔ دوسرے سیاہ فاموں کی طرح وہ بھی کسی اچھے بزنس کی تلاش میں تھے، اس لیے 12 برس کی عمر میں وہ سیاہ فاموں کو برگر، سموسے اور پاپ کارن وغیرہ کے بزنس سکھانے کے لیے لوئیویل میں بلائی گئی ایک ورکشاپ میں شریک ہوئے۔ سرخ اور سفید رنگ کی پسندیدہ بائک باہر کھڑی کر کے خود اندر چلے گئے۔ واپسی پر بائک کو غائب پایا، کوئی چور اسے لے اڑا تھا۔ قریب موجود کولمبیا جم کے مالک جو مارٹن نے انہیں پولیس سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ اپنی خود نوشت میں محمد علی لکھتے ہیں کہ میں بائک کی تلاش میں ہر جگہ دوڑ رہا تھا، وہ تو نہ ملی، لیکن کہیں دور کسی رنگ میں ہونے والے باکسنگ میچ کی آوازیں ضرور آ رہی تھیں۔ دھم دھم گھوسے پڑ رہے تھے۔ میں باکسنگ رنگ کی جانب بڑھا۔ یہ آواز میرے دل کو اس قدر بھائی کہ میں بائک کو بھول گیا۔ ساتھ موجود مارٹن نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، یہاں تو روزانہ ہی باکسنگ کا میلہ لگتا ہے، ہر سوموار سے جمعے تک 6 سے 8 بجے تک۔ بہت سارے باکسرز یہی ہوتے ہیں، اگر آپ بھی باکسنگ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ رہا فارم۔ انہوں نے داخلہ فارم ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رنگ میں داخل ہونے کے بعد محمد علی عالمی چیمپئن بن کر ہی رنگ سے باہر نکلا۔ پہلی بار رنگ میں اترتے ہی ان کا مقابلہ ایک پرانے باکسر سے ہوا۔ اس تجربہ کار باکسر نے مار مار کر ان کی ناک موٹی کر دی، جگہ جگہ سے کھال پھاڑ دی، اور خون رسنے لگا۔ ایک ہی منٹ میں ایسی درگت بنی کہ انہیں رنگ سے نکال دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ہر کسی کو ہرانے کا عزم کیا تھا۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں باکسنگ کی باریکیاں سمجھ گئے تھے، کس باکسر کو کہاں مارنا ہے وہ سب جان گئے تھے۔ ٹھیک 6 ہفتے بعد وہ دوبارہ رنگ میں اترے۔ مقابلے پر تجربہ کار باکسر رونی اوکیف تھے۔ محمد علی فاتح بن کر نکلے۔ یہ مقابلہ ان کی ریاست کینٹکی میں ٹی وی پر دکھایا گیا۔ شہر بھر میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ان کے والد کیشیس کلے سینئر نے محمد علی کی باکسنگ کا انداز دیکھتے ہی یہ کہہ دیا تھا، میرا بیٹا مستقبل کا عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن بنے گا۔ 1954 میں پہلے اہم مقابلے میں کامیابی کے بعد انہیں عالمی چیمپئن بننے کا یقین ہو گیا تھا۔
محمد علی کا پیدائشی نام کیشیس مارسلس کلے جونیئر تھا۔ وہ 17 جنوری 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئیویل میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کیشیس مارسلس کلے سینئر کے نام پر کیشیس مارسلس کلے جونیئر کہلائے۔ باکسنگ میں محمد علی کی زندگی 20 سال رہی، جس کے دوران انہوں نے 56 مقابلے جیتے اور 37 ناک آؤٹ سکور کیے، لیکن دنیا انہیں ہمیشہ ایک عظیم شخص کے طور پر جانتی رہے گی۔ مسلمان اور سیاہ فام آج بھی محمد علی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ محمد علی نے زندگی میں 4 مرتبہ شادی کی، جس سے ان کے 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹیوں میں ہنا، لیلا، مریم، رشیدہ، جمیلہ، میاں، خالیہ، جبکہ 2 صاحبزادے اسد اور محمد جونیئر ہیں۔ 6 فٹ 3 انچ قد کے حامل محمد علی مکے بازوں کے عام انداز ہاتھ چہرے پر رکھ کر اس کا دفاع کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا ایک منفرد انداز تھا۔ انہوں نے 29 اکتوبر 1960 کو آبائی قصبے لوئیویل میں پہلا مقابلہ جیتا۔ 1960 سے 1963 تک نوجوان کیشیس نے 19 مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ان مقابلوں میں سے 15 میں اس نے مد مقابل کو ناک آؤٹ کیا۔ باکسنگ میں ان کا کریئر ایک شوقیہ کھلاڑی کی حیثیت سے کامیاب رہا، لیکن ان کو عظمت اس وقت حاصل ہوئی جب 1960 میں روم اولمپکس میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ میڈل جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنے شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے۔ ایک ریستوران میں انہیں اور ان کے دوستوں کو اس لیے سروس نہیں دی گئی کیونکہ وہ سیاہ فام تھے، اور اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا تمغہ دریائے اوہایو میں پھینک دیا۔ لیکن ان واقعات کے باوجود ان کی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ زندگی میں کیشیس کلے کا کردار غیر معمولی رہا۔ وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے رہے، باکسنگ کے مقابلے جیتتے رہے اور عوام نے ان کو عقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ فروری 1964 میں کیشیس کلے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے 6 راؤنڈ میں شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایہ ناز مکے بازوں کو زیر کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ کیشیس کلے ایک غلامانہ نام ہے، میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا اور میں نے اسے نہیں چاہا۔ میں محمد علی ہوں، ایک آزاد نام، اور میں لوگوں سے اصرار کرتا ہوں کہ جب مجھ سے یا میرے بارے میں بات کریں تو یہ محمد علی نام کا استعمال کریں۔ یہ محمد علی کی طرف سے ایک اور بغاوت تھی، اور کھلم کھلا بغاوت۔ اس کے بعد امریکہ میں ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد لسٹن کے ساتھ دوبارہ مقابلہ ہوا تو اسے دیکھنے کے لیے صرف 2000 افراد آئے۔ اس دن مقابلے کے بعد محمد علی نے کہا تھا کہ میں امریکہ ہوں، میں تمہارا حصہ ہوں جسے تم نہیں پہچانتے، لیکن میرے عادی ہو جاؤ۔ سیاہ، پر اعتماد، مغرور، بانکا۔ میرا نام تمہارا نہیں، میرا دین تمہارا نہیں، میرا ہدف میرا اپنا ہے، میرے عادی ہو جاؤ۔ عالمی چیمپئن محمد علی کلے نے جنگ ویتنام میں شمولیت کے عہد نامے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کی ویت کانگ سے کوئی مخالفت نہیں۔ یہ ایک اور بغاوت تھی، ایک بھیانک بغاوت۔ محمد علی کلے کو اس کے تمام اعزازات سے محروم کر دیا گیا۔ اس کو عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی۔ محمد علی کلے نے اس موقع پر کہا تھا کہ لوگ مجھے وردی پہننے اور گھر سے 10,000 میل دور جانے اور ویتنام میں بھورے لوگوں پر بم اور گولیاں برسانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنے لوئیزیانا میں تمام سیاہ فام افراد کے ساتھ کتوں کا سلوک ہو رہا ہے اور انہیں معمولی انسانی حقوق بھی حاصل نہیں۔ اس لیے میں ویت کانگ سے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ محمد علی کلے ایک مشہور انسان، ایک باغی، ایک شاعر اور حقوق انسانی کا علم بردار۔ اس نے اپنے دشمنوں کو تگنی کا ناچ نچوایا اور نسل پرستی کو شکست دی۔ وہ باغی واقعی عظیم تھا، ایک بہترین باکسر اور ایک عظیم کھلاڑی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند۔
2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद मोहम्मद अली क्ले ने कहा कि हमें वाकईतन ये चीज़ दुख दे रही है कि इस वाक़े के साथ इस्लाम का नाम जुड़ गया है और ये कि मुसलमान परेशानी, नफ़रत और तशद्दुद पैदा करने में मुलव्वस हैं। इस्लाम कातिलों का मज़हब नहीं, इस्लाम का मतलब अमन है। इसी तरह एक इंटरव्यू के दौरान एक सहाफ़ी ने बड़े नफ़रत भरे लहजे में अली से पूछा, क्या तुम्हें उसामा बिन लादेन के साथ अपना मज़हब शेयर करते हुए शर्म नहीं आती? तो मोहम्मद अली क्ले ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें एडोल्फ हिटलर के साथ अपना मज़हब शेयर करते हुए शर्म महसूस नहीं होती तो मुझे क्यों हो। मोहम्मद अली क्ले को ये दुनिया शायद कभी ना भूल सके। वियतनाम की जंग में हिस्सा न लेने पर मोहम्मद अली को जेल में डाल दिया गया और उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इनके तमाम एजाज़ात वापस ले लिए गए, मगर अवामी एहतजाज के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और एजाज़ात भी वापस कर दिए गए। जेल से बाहर आने के बाद उनका खेल उस मेयार का नहीं रहा था। उन्हें रिहाई के बाद पहले मुकाबले में बुरी तरह शिकस्त हुई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2 साल बाद उसी मुखालिफ को हराकर अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। जो फ्रेजर और मोहम्मद अली का ये मुकाबला मुक्केबाजी की तारीख के अजीम तरीन मुकाबलों में शुमार होता है और इसे फाइट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की बेहतरीन लड़ाई के नाम से भी पुकारा जाता है। इस्लाम कबूल करने से पहले बॉक्सिंग की दुनिया के बादशाह मोहम्मद अली फिजाई सफर से बहुत डरते थे। वो समझते थे कि अगर जहाज गिर गया तो मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा। ट्रेन के नीचे जमीन होती है, जहाज के नीचे तो कुछ भी नहीं होता। एक बार गिर गया तो जिंदा नहीं बच सकता। एक बार तो उन्होंने फौजी मरकज से पैराशूट भी खरीद लिया था, लेकिन फिर भी फिजाई सफर पर राजी ना हुए। 1960 में रोम ओलंपिक्स हो रहे थे, उनका जाना भी जरूरी था। फिजाई सफर नागुजीर था। मोहम्मद अली ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया उनके मैचेस देखने के लिए बेताब थी, इसलिए जाना पड़ा। मोहम्मद अली मुख्तसर से अरसे में 6 आलमी मुकाबले जीत चुके थे। लास वेगस में 7वें मुकाबले में शिरकत के मौके पर जॉर्ज वैगनर से मुलाकात हुई। ये मुलाकात निहायत ही हैरतनाक माहौल में हुई। जॉर्ज ने रिंग में ऐलान किया कि अगर बॉक्सर मोहम्मद अली मुझे हरा दे तो मैं रिंग में घुटनों के बल चलूंगा और टेंड करा लूंगा। मुझे हराना नामुमकिन है, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर हूं। लेकिन यह बात मजाक में की गई थी। बॉक्सर मोहम्मद अली भी उनसे मिलना चाहते थे। दोनों की मुलाकात जबरदस्त रही। बॉक्सर मोहम्मद अली को यह वाकया देर तक याद रहा। मोहम्मद अली ने हेनरी कूपर को चैलेंज दिया कि वो उसे चंद ही राउंड्स में हरा देगा। नाकामी की सूरत में अपने जिस्म पर 1000 जख्म लगाने के बाद तड़प तड़प कर मौत कबूल कर लेगा। चैलेंज कबूल करने के बाद जब मैच शुरू हुआ तो हेनरी ने दाएं हाथ का घूसा खींच कर मारा। मोहम्मद अली फर्श पर गिर गया, खाल फट गई, घंटियां बजने लगी, लेकिन उसका ट्रेनर सब जानता था। उसने अंपायर से कहा कि मोहम्मद अली के ग्लव्स फट चुके हैं, उन्हें बदला जाए। नए ग्लव्स की तलाश शुरू हो गई। इसी दौरान मोहम्मद अली को जूस पिलाया गया और जख्मों पर बर्फ लगाई गई। ग्लव्स तो ना मिले, लेकिन कुछ देर बाद मुकाबला शुरू हो गया। जो ही घंटी बजी, मोहम्मद अली शेर की मानद लपका एक ही घूसा खाकर हेनरी जमीन पर पड़ा था। अब खून बहने की बारी हेनरी की थी। हेनरी फिर न उठ सका। 1963 में सोनी लिस्टन और फ्लाइड पैटरसन आपस में आमने सामने थे। दोनों पाए के बॉक्सर थे। मोहम्मद अली ने जब लिस्टन को लॉस वेगस में देखा तो चिल्लाया, इस भद्दे गैंडे को तो देखो, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही लिस्टन ने डाइस को नीचे फेंक दिया। मोहम्मद अली की जानिब लपका और धमकी दी, सुनो तुम ईंधन के काले गोलगप्पे, अगर तुम 10 सेकंड के अंदर अंदर यहां से ना भागे तो मैं जुबान गुद्दी से खींचकर गटर में फेंक दूंगा। मोहम्मद अली वहां से निकल आया, क्योंकि वो इस किस्म की लड़ाई नहीं चाहता था। वो तो रिंग का मास्टर था, रिंग में ही जौहर दिखाना चाहता था। इसलिए मौका पाते ही डेनवर में वाक़ लिस्टन के घर पहुंच गया, जहां दोनों में आलमी मुकाबला करने का मुआहदा तय पा गया। रिंग में लिस्टन को 22 साला मोहम्मद अली से मुकाबला करना था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो लिस्टन को आसानी से हराकर दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट बॉक्सर बन गया। 36 मुकाबलों में से लिस्टन एक ही बार हारा था, वो भी मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली ने मार मार कर उसका जबड़ा तोड़ दिया था।
जेल से रिहाई और इनकलाबी ख्यालात की वजह से वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नौजवानों में बेहद मकबूल हो चुके थे। नौजवान उन पर फख्र करते थे और उनकी एक झलक के दीवाने थे। बजाय कोई मैनेजर वगैरह रखने के, मोहम्मद अली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में खुद बात करते थे और मुतनाज़ मामलात पर हमेशा खुलकर राय देते थे, जिनमें अमरीकी नस्ल परस्ती भी शामिल थी। अली की बेटी लैला उनकी तीसरी बेगम की औलाद है और वो 1999 में दुनिया के सामने खातून बॉक्सर के तौर पर आई। लैला ने जितने भी मैच खेले सब जीते, ना कोई हारा और ना ही कोई मैच बराबर हुआ। जाती जिंदगी में पहली बीवी से अली की अलहदगी उनके लिबास पर एतराज की वजह से हुई। वो उन्हें मजहब के दायरे में रखना चाहते थे। दूसरी बीवी को शादी के बाद उन्होंने मुसलमान कर लिया। बाद की 2 बेगमात के मज़ाहिब तब्दील नहीं किए गए और बच्चों पर भी कोई जोर नहीं दिया गया। लैला अली की फतूहात जब शुरू हुई तो दोबारा से मुस्लिम दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि लैला मोहम्मद अली सानी के रूप में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है। लेकिन लैला आहिस्ता आहिस्ता इश्तिहारों में नजर आने लगी, वर्जिश की वीडियोस में भी दिखाई दी। ग्लैमर से भरपूर एक नौजवान लड़की जब पूरी चमक दमक के साथ मीडिया पर छा गई तो लोग मोतरज़ हो गए कि भाई आप तो मुसलमान हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं। मुसलमान भाइयों ने सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर के नीचे उनका नातका बंद कर दिया। नसीहतों के अंबार उनके एक एक पोस्ट के नीचे जमा होने शुरू हो गए। आखिरकार एक दिन फेसबुक पर लैला अली का बयान सामने आ गया। मेरे तमाम फेसबुकी दोस्तों के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से मुझे काफ़ी मशवरे मिले कि मुझे बतौर एक मुसलमान खातून कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आपको इत्तला दी जाती है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरे ख्याल में लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान हैं, मगर मैं मुसलमान नहीं हूँ। अगर मैं मुसलमान होती तो मैं अपने आप को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही ढालती। आप सब अपनी आरा कायम करने में आज़ाद हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको हकीकत जाननी चाहिए इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई राय कायम करें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहें। मोहम्मद अली आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन औलाद के लिए उनकी आज़ादाना पॉलिसी एक रोशन रास्ता है। वो ख़वातीन की बॉक्सिंग के खिलाफ थे, लेकिन उनकी बेटी बॉक्सर बनी। उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी के लिए इस्लाम पसंद किया, मगर बेटी की ज़िंदगी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं की। वही बेटी आखिरी दम तक बाप की खिदमत भी करती रही और मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में भी उनके साथ नज़र आती रही। दरअसल मज़हब का ताल्लुक आपके ईमान से है। ज़बरदस्ती आप किसी का ईमान नहीं बदल सकते। यही वजह थी कि मोहम्मद अली ने अपनी औलाद पर और आखिरी 2 बीवियों पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। वो समझ चुके थे कि अगर मेरे कहने पर ये ज़ाहिरन मुसलमान हो भी जाएं, लेकिन बातनी तौर पर शायद ये इस्लाम को कबूल नहीं कर पाएंगे और उसकी असल रूह को फॉलो नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद अली ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। 1984 में पार्किंसंस बीमारी का मालूम होने के बाद उन्होंने 25-30 बरस मुतहर्रक ज़िंदगी गुजारी और समाजी बहबूद के कामों में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने अमरीकी मुआशरे में अपनी जगह बनाई और ख़ुद को मनवाया। मोहम्मद अली जनूबी अफ्रीका में नस्ली तासुब मुखालिफ रहनुमा क्रिस हानी के कत्ल के बाद अप्रैल 1993 में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए जनूबी अफ्रीका भी गए। क्रिस हानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अस्करी विंग के चीफ ऑफ स्टाफ थे। वो नस्ल परस्ती के शदीद मुखालिफ थे और इंतहाई दाएं बाजों की शिद्दत पसंदों ने उन्हें हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद जब वहाँ खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा हो रही थी तो मोहम्मद अली जनूबी अफ्रीका आए और उन्होंने हानी की आखिरी रसूमात में शिरकत की। स्टेडियम में जब मोहम्मद अली अवाम के सामने आए तो अवाम ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अली अली अली। बाद में उन्होंने नेल्सन मंडेला को इस मकतूल रहनुमा के हवाले से एक ताज़ीती ख़त भी लिखा, जो बाद में 7200 पाउंड में नीलाम हुआ, जबकि उनके ग्लव्स 8,36,000 अमरीकी डॉलर्स में फ़रोख्त हुए। वही ग्लव्स जो उन्होंने 25 फरवरी 1964 की फ़ाइट में इस्तेमाल किए थे, जब उन्होंने सोनी लिस्टन को नॉकआउट करके पहली मरतबा आलमी हेवीवेट टाइटल जीता था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस की थी। 30 अक्टूबर 1974 को मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान कॉन्गो के शहर किंशासा में होने वाली फ़ाइट को 20वीं सदी के चंद बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स और हैवीवेट बॉक्सिंग की तारीख की सबसे बड़ी फाइट समझा जाता है। जॉर्ज फोरमैन का शुमार फौलादी मुक्कों वाले बॉक्सर के तौर पर होता था, जिन्होंने केन नॉर्टन और जो फ्रेजर जैसे ताकतवर बॉक्सर्स को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था।
इसी लिए माहिरीन मोहम्मद अली को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, जो 32 बरस के हो चुके थे और उनकी रफ्तार और रिफ्लेक्सेस में पहली जैसी बात नहीं रही थी। लेकिन अगर किसी चीज में फर्क नहीं पड़ा था तो वो उनकी शोला बयानी थी। मोहम्मद अली ने डेविड फ्रॉस्ट को दिए गए इंटरव्यू में जॉर्ज फोरमैन पर जबरदस्त लफ्जी वार किए, जिसके लिए वो मशहूर थे। और जब वो रिंग में दाखिल हुए तो उस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो तमाशाइयों में बेहद मकबूल हैं, जो फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे कि अली इसे मार डालो। मोहम्मद अली ने अपने रवायती अंदाज में ये मुकाबला करते हुए जॉर्ज फोरमैन को पहले खूब थकाया और फिर 8वें राउंड में जॉर्ज फोरमैन मोहम्मद अली के मुक्के खाते हुए लड़खड़ाते हुए रिंग में गिर पड़े। दुनिया को यकीनन इसी मंजर का बेताबी से इंतजार था। जॉर्ज फोरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं समझ रहा था कि मोहम्मद अली भी मेरा एक और नॉकआउट शिकार साबित होंगे, लेकिन मेरे एक ताकतवर मुक्के को रोकते हुए उन्होंने मेरे कान में आहिस्तगी से कहा था, जॉर्ज तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं जो सोच रहा था ऐसा नहीं है। ये टीवी पर अपने वक्त की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बॉक्सिंग फाइट थी। इस फाइट पर सन 1996 में एक दस्तावेजी फिल्म व्हेन वी वर द किंग्स भी बनी, जिसने एकेडमी अवार्ड जीता था। जब यह अवार्ड दिया जा रहा था तो मोहम्मद अली इस मौके पर मौजूद थे और हाजरीन ने खड़े होकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया था। मोहम्मद अली ने 1 अक्टूबर 1975 को मनीला में तीसरी मर्तबा जो फ्रेजर से मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। फरवरी 1978 को मोहम्मद अली को अपने आलमी एजाज से महरूम होना पड़ा जब उन्हें लियोन स्पिंक्स ने शिकस्त दी, लेकिन उसी साल सितंबर में वो ये एजाज दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद अली ने जून 1979 में रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो अक्टूबर 1980 में रिंग में वापस आए, लेकिन लैरी होम्स ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। 11 दिसंबर 1981 को ट्रेवर बर्बिक के हाथों शिकस्त के बाद मोहम्मद अली ने हतमी तौर पर बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। अपने बैनुल-अक़वामी करियर में उन्होंने 61 मुकाबले किए, जिनमें से 56 में उन्हें जीत जबकि 5 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अली ने जिस माहौल में परवरिश पाई, इसमें उन्होंने अमरीकी मुआशरे में नस्ली तफरीक को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। बहुत कम उम्री में ही उन्होंने अपनी वालिदा से सवाल करना शुरू कर दिए थे कि आप जब बस में जाती हैं तो क्या लोग ये सोचते हैं कि आप सफ़ेद फाम हैं या दूसरे रंग की हैं। इसी तरह एक मर्तबा उन्होंने अपने वालिद से भी यही बात कही कि जब मैं घर का सामान लेने जाता हूं तो दुकानदार सफ़ेद फाम है, और जब मैं किसी और दुकान में जाता हूं तो वहां पर भी दुकानदार सफ़ेद फाम ही होता है, बस ड्राइवर भी सफ़ेद फाम है। मोहम्मद अली के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो कर भी कह सकते थे। 10 साल की उम्र में ये सब कुछ सोचकर रात को अपने बिस्तर पर लेटे रोते रहते थे। इस सोच ने उस वक्त ड्रामाई मोड़ लिया जब एक 14 साला लड़के को 2 सफ़ेद फाम अफराद ने हलाक कर दिया। मोहम्मद अली के बॉक्सर बनने में उनकी साइकिल की चोरी के वाक़े का बहुत जिक्र होता है, लेकिन जब उनके करियर के इब्तदाई दिनों में उनसे ये सवाल किया जाता कि वो बॉक्सर क्यों बने, तो उनका कहना था कि किसी भी स्याह फाम के लिए इस मुल्क में कुछ बनने का यही तेज तरीन रास्ता था। फुटबॉल या बास्केटबॉल का खिलाड़ी बनने के लिए ज़रूरी था कि आप कॉलेज में जाएं और इम्तिहान पास करें और डिग्रियां हासिल करें। बॉक्सर के लिए सिर्फ इतना ही कि वो जिम जाए, वर्जिश करे, प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाए, फाइट जीते, और अगर वो जीत जाए तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। मोहम्मद अली रिंग का शहंशाह और लफ्ज़ों का बादशाह था। मोहम्मद अली की हमेशा ये आदत रही कि वो फाइट से कबल अपने हरीफों को अपने दिलचस्प जोशीले अंदाज में अदा किए गए फिक्रों से मुश्तइल करते थे, और ये सब कुछ फाइट से कबल एक ज़बरदस्त माहौल पैदा कर देता था। सोनी लिस्टन से फाइट से कबल उन्होंने अपने हरीफ को बदसूरत रीछ कहा था, और ये भी कि वो उन्हें शिकस्त देकर इस रीछ को चिड़ियाघर को अतिया कर देंगे। जब दोनों बॉक्सर्स का वजन हो रहा था तो उस वक्त भी मोहम्मद अली चिल्ला रहे थे कि आज कोई मरने वाला है, आज कोई मरने वाला है। अर्नी टेरल से मुकाबले के दौरान भी वो अपने हरीफ पर फिक्रे कस रहे थे और मुक्के बरसाते हुए कहते जा रहे थे कि अंकल टॉम मेरा क्या नाम है, अंकल टॉम मेरा क्या नाम है। दरअसल फाइट से पहले टेरल ने मोहम्मद अली को क्ले क्ले करके पुकारा, जिस पर वो गुस्से में थे। मोहम्मद अली की वालिदा ओडिसा कहती थी कि 6 माह के मोहम्मद अली ने एक मरतबा बिस्तर पर लेटे लेटे इतनी तेजी से अपना बाजू हिलाना शुरू किया कि एक मुक्का मेरे मुंह पर लगा और मेरा एक दांत हिल गया।
اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ محمد علی کا پہلا ناک آؤٹ پنچ میرے منہ پر لگا تھا۔ محمد علی کے والد کہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا، کبھی خاموش نہیں بیٹھتا تھا۔ صرف 8 سال کی عمر میں وہ گھر کے باہر لڑکوں کی محفل سجا کر ایسے بیٹھتا تھا جیسے خطاب کر رہا ہو۔ محمد علی کے باکسنگ کیریئر میں بلیک سپرمین گانے نے لازوال مقبولیت حاصل کی۔ یہ گانا برطانوی گلوکار جان واکلن نے تخلیق کیا اور اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سن 1972 میں جانی واکلن نے یہ گانا لکھ کر جس باکسر کے لیے ریکارڈ کرایا وہ ہنگری میں پیدا ہونے والے بگنز تھے۔ اس گانے کا ٹائٹل ہنگیرین سپرمین تھا، لیکن یہ گانا مقبولیت حاصل نہ کر سکا، جو بگنز کو سن 1973 میں محمد علی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران جانی واکلن کے ذہن میں اس گانے کو نئے انداز میں تیار کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت محمد علی رمبل ان دا جنگل مقابلے میں جارج فورمین کو ہرا کر شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ جانی واکلن نے اس گانے کی موسیقی مشرقی یورپ سے ویسٹ انڈین سٹائل میں تبدیل کی اور یہ گانا سن 1974 کے اواخر میں دوبارہ منظر عام پر آیا۔ محمد علی کی یادگار باکسنگ مقابلوں کے بعد جس منظر نے دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ سن 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس کی مشعل روشن کرنا تھا۔ ان کی بیگم کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے محمد علی نے ہیوی ویٹ کا عالمی اعزاز 4تھی مرتبہ جیت لیا ہو۔ دوسری طرف حریف باکسرز کے مکوں کی ضربوں نے ان کے دماغ کو متاثر کیا تھا۔ علی لائف کے مصنف جوناتھن ایگ کہتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر فریڈی پچیکو کا کہنا تھا کہ دماغ کے متاثر ہونے کے آثار سن 1971 میں ہی نمایاں ہو چکے تھے اور ان کی گفتگو کی رفتار بھی بتدریج کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی زبان میں لکنت آنے لگی تھی، چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی اور وہ اکثر غنودگی کی حالت میں رہنے لگے۔ انہیں پارکنسنز کا مرض لاحق ہو گیا تھا، تاہم انہوں نے اس کا مقابلہ پامردی سے کیا اور 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس میں مشعل روشن کی۔ اس کے بعد سے ان کی بیماری کی خبریں گردش کرتی رہیں، تاہم وہ سفر کرتے رہے اور جہاں بھی جاتے ان کا والہانہ استقبال کیا جاتا، خاص طور پر ترقی پذیر دنیا میں جہاں ان کی بڑی تکریم کی جاتی تھی۔ انہیں سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی وجہ سے خاص طور پر عزت و احترام ملا اور کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ جب عمر کے آخری حصے میں اس خطرناک مرض نے ان پر غلبہ حاصل کیا تو ان کی جرت اور ہمت سبھی کو متاثر کر گئی۔ جس طرح محمد علی اپنے کھیل سے اوپر اٹھ کر سامنے آئے اور اپنے زمانے اور آنے والے زمانوں میں دنیا کے معروف ترین شخصیت بن گئے، تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ محمد علی 3 جون 2016 کو انتقال کر گئے، لیکن رہتی دنیا تک انہیں دنیا کے عظیم ترین باکسر، ایک عظیم کھلاڑی، ایک سچے انسان کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو اپنے نظریے پر ہمیشہ کھڑا رہا، جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جو اسلام اور سیاہ فام لوگوں کے کاز کا چیمپئن تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔